नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रतिथर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछी। आजिरो कहानीटी को रचना करिसेंती गल्पिक अरविंद दास। हाँ श्रोता बंधु, निकट में पवित्र शिवरात्रि जाइछि। निज निजर मनस्कामना पूर्ण पाई उपवास करबा सह उजागर रही दीप जाली दिनटी को आमे समस्ते पालन करिसेंती। हेले बेले बेले किछि घटना मनीष मनरू सबु विश्वास और भरोसा को दूरी दी थाए। आउ से आघात रे अनेक मध्य एभली ओसाब्रत को विश्वास करि पारंती नाही। सेभली एक कथावस्तु को नहीं आज कहानीटी गतिशील जार शीर्षक अछि शिवरात्रि। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण माने एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करनाथि अविलंबे सब्सक्राइब करबा सो बेल आइकन को दबाई दियंतु। फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक शिवरात्रि, गाल्पिक अरविंद दास। शिवरात्रि उपास मु करेना। मिनती कथा शुणी टिके आश्चर्य हैला देवांश। मजा करने उद्देश्य मिनती गाल को टिके छुई स्मित हसी कहला, भल बर पाइबा झील माने शिवं को पूजा करी शिवरात्रि उपास करी जागर जालती बोली मोर धारणा थिला। स्वामी को अने साहस्य बदन रे मिनती कहला, खाली झील माने कहीं शिवरात्रि उपास करिवे? गुणी झीलटी स्त्री रूपे पाइबा को पुओ माने भी शिवरात्रि उपास करबा उचित। तुमे शिवरात्रि रे जागर जाल? स्त्री को कुंढई धरी देवांश कहला, महादेव मो प्रार्थना सुनी तुम भली सर्वगुण संपूर्ण धर्म पत्नी देइचंती बोली एई वर्षठु मु जागर जाली शिवरात्रि उपास करिवि बोली मने मने स्थिर करिछि। जदि तुमे चाहिबो तेबे मो सहित राति रे मंदिर जाई जागर जाली महादीप दर्शन करिवो। निजको देवांशर बाहु वेस्टर्न रु मुकुळे ड्रेसिंग टेबल सामना को आसी कपाळर टिकिली को सजाडू सजाडू मिनती कहला, मते भूल बुझिबनी। गोटे घटना पर मु शिवरात्रि उपास करबा छाड़ी देछि, कारण मते लागिला शिवरात्रि पूजा कले भी महादेव समस्त इच्छा पूर्ण करती नहीं। स्त्री कथा सुनी चमकी पड़िला देवांश। केउ घटना का इच्छा कथा कहूँ मिनती? कौन पाई मिनती शिवरात्रि पूजा उपास छाड़ी देछि? मिनतीर किछि इच्छा पूर्ण होइनी कि? केउ इच्छा केउ आशा महादेव पूर्ण करनांती तार? अन्य कौनसी पुओ को मने मने चाहूला कि? दीर्घ निश्वास टी छाड़ी भितरु बाहरी गला देवांशर। ड्राइंग रूम को आसी टीवी लगेला से। टीवी रे महाशिवरात्रि पाई देश तथा राज्यर विभिन्न प्रसिद्ध शैव पीठरू लाइव टेलीकास्ट देखौतला। हेले काहेकि केजाणी मनरु सराग मरी जाइतला देवांशर। सतरे कोन मिनती ताको विवाह करी खुशी नाही? परमुहूर्त से चिंता कला, एभली सन्देह करबा उचित नुहे। बाघर रे किछि मास भितरे मिनती पाखरु से एभली किछि भी कथार आभास पाइनी। तेबे झियो हो कि पुओ, विवाह पूर्व निजर किछि प्रेम संपर्क कोन केही निज जीवन साथी को कहिताए? रोसई घरे मिनती लेंबू शरबत बनौथुवा बेले जनकर मुह आखि सामने भासी उठिला। शुभेन्दु महांती, गौरवर्ण लंबा चौड़ा एथलेट पड़ी सुठाम शरीर, एकदम हीरो चेहरा वाला से टोका पाई किछि झियो काले आग्रही थिले बोली उड़ा खबर आसे। तांकोठु 2 वर्ष सीनियर। शुभेन्दु फुटबॉल भल खेले हेले पाठ भल हुए ना। काले गोटे वर्ष फेल भी होइतला बोली किए कहूला। चुपचाप गंभीर दिशुवा से टोकाटा असल रे गोटे गुंडा लफंगा बोली किछि सांगंग ठारू सुनिथला मिनती। कॉलेज छक पाखरे थिबा पान दुकान पाखरे ठिया होई पान अथवा सिगरेट खाई जीवा आसिबा करुथबा झियो को अने किछि कमेंट मारुथबा बेले लफंगा टोकांक पाखरे अनेक समय ठिया होइतिबा शुभेन्दु को देखि मने मने विरक्त हुई मिनती। तेबे काहेकि केजाणी शुभेन्दु पाई मिनती मनरे केउठी गोटे छोट स्थानटी रहितिला जा से कहा आगे प्रकाश करुनथुला। हेले शिवरात्रि दिन मंदिर बाहर शुभेन्दु ता हाथ में चिठीटी धरई देला बेले मिनतीर सर्वांग शरीर कंपी उठिथिला। ताको चिठी देछि शुभेन्दु।
ହେଲେ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସେଦିନ କହିଥିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ এই ଚିଠିଟା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ରାତ୍ରିକୁ ଟିକେ ଦେଇଦବ। ହଷ୍ଟେଲରେ ତୁମେ ତାର ସବୁଠୁ ଘନିଷ୍ଠ ବାନ୍ଧବୀ, କହିବ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। କି ଚିଠି ଏଇଟା? ଯାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେ ପଢ଼ି ଜାଣିବ। ରାତ୍ରି କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ। ଯଦି ନିଜେ ଚିଠି ଲେଖେ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବ। ଆକାଶରୁ ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ମିନତି। ରାତ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଏ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଅବଶ୍ୟ ରାତ୍ରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲେ, କଲେଜ କୁଇନ୍ ବି ହୋଇଛି। ଆବାକାବା ହୋଇ ମିନତି କହିଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ମୁଁ ଜାଣେ ତା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ବହୁତ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଝିଅ। ଏତିକି ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାକୁ କହିବ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଜାଗର ଜାଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ତ এই ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଦେଖା ହେବ। ମିନତି ସେଦିନ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା କ'ଣ କହିବ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନିଜର ଇମେଜ୍ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ରାତ୍ରି ତ। ସେଦିନ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରି ରାତ୍ରି ହାତରେ ଚିଠି ଦେଇ ହସି ଦେଇ ମିନତି ସବୁ କଥା ଜଣିଲା ବେଳେ ଢେର ହସିଥିଲା। ବିରକ୍ତି ଭରା ସ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି କହିଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ସତ କଥା କହିଦେଲୁ। କୁଇନ୍ଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅନେକ ଘାଇଲା, ରାଣୀ ମୌମାଛି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଣୟାର୍ଥୀ ଶ୍ରମିକ ପୁରୁଷ ମୌମାଛି। ସତ କଥା ତୁ ତାକୁ କହିଦେ। ତେବେ ଚିଠିଟା ଆଗେ ପଢ଼। ଚିଠି ଖୋଲିଥିଲା ରାତ୍ରି ଓ ମିନତିକୁ ଦେଇଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମିନତି ସେଇ ହାତ ଲେଖା ଛୋଟ ଚିଠିଟି ପଢ଼ି। ଆବେଗ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଭରା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିପାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ରାତ୍ରି ଆଉ ମିନତି ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଖୋଜୁଥାଏ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ। କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ଧଳା ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଛପଟୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଆଉ ରାତ୍ରିକୁ କହିଥିଲା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁମକୁ ମୋ ମନ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଚିଠି ପଢ଼ିଲ? ହଁ ବା ନା ତୁମ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରାଯାଏ? ଝିଅଟିର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ବି ଅଛି। ସରି, କିନ୍ତୁ ଚିଠିରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଲେଖିଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ତେବେ ତୁମର ଯାହା ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ମୁଁ ମାନିବି। ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ଦିନରୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଛି କି ତୁମେ। ଚୁପ୍ ରହିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଚାହିଁ ରାତ୍ରି ଜଣକ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଓ ଶିବ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛୁ। ଶିବ ଏ ବର୍ଷ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ଆସୁଛି। ଆମ୍ ସରି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ମିଳିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ମୁଁ ପଢ଼ିନି, ଫେରେଇଦେବି। ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ବିକଳ ଦିଶୁଥିଲା ତା ମୁହଁ। ମିନତି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଚିଠି ପଢ଼ିନି ବୋଲି ରାତ୍ରି ମିଛ କାହିଁକି କହିଲା। ଶିବ, ମିନତି ଆଉ ରାତ୍ରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଜାଗର ଜାଳିଲା ବେଳେ ଶିବକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହସି ଦେଇ ରାତ୍ରି କହିଥିଲା, ୟା ପରେ ଏ ରୋଡ ରୋମିଓ ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବନି। ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିଚରାର। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଯୋଡ଼ି ଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ମହାଜାଗତିକ ଶବ୍ଦ ଭଳି ୟୁନିକ୍ ନା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ରାତ୍ରି ନା କ'ଣ ଭଲ ଶୁଭୁଛି? ଶିବ ହସି ଦେଇ କହିଥିଲା, ଦେଖୁନ କେତେ ବେଲଜ୍ଜା ଟୋକା। ଆମଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ବସି ଆମ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ଆମ ଶିବରାତ୍ରି ଯୋଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ତ? କିଛି ଦୂରରେ ବସିଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ମିନତି କହିଥିଲା, ତା ଚିଠି ତଥା ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଲାଗୁନି ସେ ସେମିତି କିଛି କରିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛେ। ସେଦିନ ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଚୁପଚାପ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରାତ୍ରିକୁ ଅନେଇଥାଏ। ଅନେକ ଥର ସେ ରାତ୍ରିକୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ମିନତି ରାତ୍ରିକୁ କହିଥିଲା, ତୁ ମାନେ ବା ନ ମାନେ ସେ ତୋତେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭଲ ପାଏ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ। ଧୀର ସ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି କହିଥିଲା, ତୁ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡୁନୁ? ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା ମିନତି। ରାତ୍ରି ସେ ଚିଠିଟା ମିନତିକୁ ଦେଇଥିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମିନତି ସେ ଚିଠି ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଫେରେଇ ପାରିନଥିଲା।
ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଶିବ ଓଏସ୍ ଟପର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ରାତ୍ରିର ଖୁସି କାହିଁରେ କ'ଣ। ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇଙ୍କ ବିଭାଘର। ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ବର୍ଷ ଶେଷ ଥର ଜାଗର ଜାଳି ଶିବରାତ୍ରି ମନେଇବେ ବୋଲି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା ରାତ୍ରି। ଜାଗର ଜଳୁଛି ବୋଲି ସେ ଶିବକୁ ପାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲା ରାତ୍ରି। ଆରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ଦେବାଂଶଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଆସିଲା ମିନତି। ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ସ୍ୱାମୀ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବେଳେ ଦେବାଂଶ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ଶିବରାତ୍ରି ଉପାସ କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ କରୁନ କହିଲନି ତ? ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତେବେ ତୁମେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋଫାରେ ବସି ମିନତି ଟିଭିକୁ ଚାହିଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶିବରାତ୍ରିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଆଭାସ ତଥା ଶୁଭେନ୍ଦୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ସେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି। ରାତ୍ରି ଜାଗର ଦୀପ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ତା ଶାଢ଼ୀରେ କାଳେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବିଚାରୀର ଦେହ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପରଦିନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ବଞ୍ଚିଗଲା ବିଚାରୀ, ହେଲେ ତା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜାଗର ପୂଜା କରୁଥିବା ରାତ୍ରିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? ଛେପ ଢୋକି ଦେବାଂଶ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଶିବ ରାତ୍ରିକୁ ବାହାହେଲା? ମୁହଁକୁ ମୋଡ଼ି ମିନତି କହିଲା, ସେଇ ତ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇ ଶିବ ଏମିତି କୁରୂପ ଝିଅକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ କାଳେ ଚାହିଁଲେନି। ହେଲେ ଶିବ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତ ଆଗେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ଏକଦମ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପିଲା। ବିଚାରୀ ରାତ୍ରି ଅନେକ ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିଥିଲା, ହେଲେ ବିଚାରୀ ଅବିବାହିତା ରହିଗଲା। ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମିନତି କହିଲା, ସେ ପରା ସହର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ସେ ଜାଣିନଥିବ। ଜାଣିଥିଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ରାତ୍ରି ଖବର ମୁଁ ଆଉ ରଖିନି। ନିଜ ବାହାଘର କଥା ତାକୁ ଜଣେଇ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି। ବାସ୍ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଶିବରାତ୍ରି ଉପାସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଦେବାଂଶ କହିଲା, ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯା। ରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ରାତିରେ ଦେବାଂଶ ସହ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ କାହା ପାଟିରେ ନିଜ ନାଁ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମିନତି। ପଛପଟକୁ ବୁଲି ରାତ୍ରିକୁ ଦେଖି ଆବାକ ହୋଇଗଲା। ଦେହରେ ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା। ପାଖକୁ ଯାଇ ବାନ୍ଧବୀକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ମିନତି। ରାତ୍ରି ତେବେ ବାହା ହୋଇଗଲା? ଆରେ ବାଃ ରାତ୍ରି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ! ଏଇଠି ଅଛୁ ତୁ? ଶିବରାତ୍ରିରେ ତୋ ସହ ଦେଖା। ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ରହିବ। ଇଏ ମୋ ମିଷ୍ଟର। ତରବରରେ ଆମ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତୋତେ ଜଣେଇ ପାରିନଥିଲି। ତୁ ବି ତୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ସେଇଠି ରହିଥିଲୁ। ଆଜି ତୋ କଥା କହୁଥିଲି ୟାଙ୍କୁ। ଶିବରାତ୍ରି ଯୋଡ଼ି। ମିନତି ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି ରାତ୍ରି କହିଲା, ଶିବ ମୋ ଅତୀତ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସବୁ ଜାଣିବି ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କଲେ। ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ। କାହା ହସ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ମିନତି ଦେଖିଲା ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ। ପଛପଟୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାହାରି ଆସି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଶିବରାତ୍ରି ନୁହେଁ ବରଂ ଶୁଭରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହ ମିନତି। ରାତ୍ରି ପରା ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଚିଠି ଫେରି ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତା ହୃଦୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଜାଗା ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ଭଲ ପାଇଥିବା ମଣିଷ କ'ଣ ନିଜ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ନିଜ ସାଥୀର ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଏ? ମିନତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ରାତ୍ରିକୁ ପୁଣି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ସବୁକୁ ଦେଖି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ଶିବରାତ୍ରି। ଦେବାଂଶ ମିନତି ମଧ୍ୟରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ ଆଉ ଜାଗର ଜାଳିବାକୁ ନେଇ ଲମ୍ବା କାହାଣୀର ଅବତାରଣା ପଛରେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଦେବାଂଶ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦିନେ ରାତ୍ରିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଅଥଚ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବଦଳରେ ଶିବକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରି ମନସ୍ଥିର କରିନେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ। ରାତ୍ରିର ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯିବା ପରେ ଶିବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲା ରାତ୍ରିକୁ।
ହେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସେ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା ରାତ୍ରିକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ। ସତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।